वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। महेंद्र सरदार। विजयपुर शहर में आज मंत्री रमेश जिगजिंगी ने पत्रकारों को बुलाकर प्रेस मीट किया गया। इनके साथ पत्रकारों के साथ एक बातचीत करने लग गए ताकि विजयपुर जिला में कहीं कहीं जगहों पर क्या क्या कामगार कर रहे हैं और क्या कर चुके हैं। अब तो ये तो बात यहाँ तो विजयपुर जिला के तो बात तो ये तो जनता को ही पता है, ताकि कहां कहां पर रोड सुरक्षित है और कहां कहां पर नहीं है। ना जाने हमने तो सैकड़ों ऐसे रिपोर्टिंग तो आपके सामने ला चुके हैं। वो तो बात और है। विजयपुर शहर के गणेश नगर का तो जो ब्रिज, तब से लॉकडाउन से पहले तो कोरोना आ चुका है शायद इस ब्रिज को, इसीलिए शायद इस ब्रिज का काम रुक गया है। ताकि जब भी रमेश जिगजिंगी ने प्रेस मीट रखते हैं तो कुछ ना कुछ एक नया बहाना ही बनाते हैं पत्रकारों के सामने। अब तो बहाना तो आपको देखते ही पता चलता है कि गणेश नगर का जो ब्रिज साल भर हो गए सोकर अब तक क्यों नहीं जगा रहे हैं रमेश जिगजिंगी। ये तो सैकड़ों सवाल उठाकर जिला अधिकारी को कई संगठनों ने यहाँ पर मनी पत्र भी दे चुके हैं, पर भी यहाँ पर रमेश जिगजिंगी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आज उनके हाथ में एक अधिकारी है, एक अधिकार पर है, कानून उनके हाथ में है। शायद इसी का ही गलत फायदा उठा रहे हैं रमेश जिगजिंगी। अब तो नेताओं की बात किए तो कहते हैं हर पक्ष में पक्ष की बनती नहीं है। ये भी यहाँ पत्रकारों के सामने कह चुके हैं। अब तो दूसरी सवाल ये उठता है, जनता ना जाने कितनी गाड़ियां ले चुके हैं, मोटरसाइकिल सब कुछ ले चुके हैं। आरटीओ ऑफिस में जब एक नई कोई गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स भर कर ही गाड़ी बाहर आ जाती है, वाहन चाहे कोई भी हो। अगर पैसा लोग अगर रोड का टैक्स भरते हैं तो आखिर ये पैसा किसके जेब चला गया? क्यों रोड रास्ते सुरक्षित नहीं हो पा रहे हैं? दूसरा सवाल, टोल गेट जो बना चुके हैं, अब जहां रोड बनाते हैं वहां पर एक प्लान कर सकते हैं ये बीजेपी के नेता लोग, ताकि वहां पर एक टोल गेट बन जाता है। कहीं साल भर हुबली के रोड पर वहां पर टोल गेट नहीं बन पाया, अब वहां पर भी एक टोल गेट बन गया है। अब इतना सरकार को जो गाड़ियां मोटरसाइकिल वाले जो टैक्स भरते हैं, फिर भी यहां पर टोल नाके में भी पैसा देना पड़ रहा है। तो ऐसा होते हुए ही ये भारत देश में गाड़ियां खरीदना है या नहीं खरीदना है, ये तो सैकड़ों सवाल उठते ही रहते हैं। मगर क्या करे, मजबूर नेता लोग है, क्योंकि अब इनको मजबूरी ही कहा जाता है। इन्हों जो चाहे कहे, जो चाहे करे, इनकी ही चलती है सरकार। अब तो लोगों की सरकार में हुकूमत क्यों नहीं चलती, ये तो सवाल ये भी उठता है। ताकि ऐसे रमेश जिगजिंगी जैसे नेता रह गए तो टोल गेट, टोल नाका क्यों नहीं बन पाते। अब तो इंडी रोड को तो टोल नहीं है, मतलब वहां पर आना जाना ज्यादा नहीं होगा। शायद वहां पर भी आज या कल टोल गेट बन जाएगा। दूसरा सवाल ये उठता है, जमखंडी बीजापुर रोड, वहां पर सैकड़ों गाड़ियां फिरते हैं, शायद वहां पर भी एक मुद्दा उठाकर रोड का बनाते हैं, मगर जैसे कि वैसे ही रहता है रास्ता और रोड, वहां पर भी आज ना कल टोल गेट बन जाएगा। क्योंकि नेताओं की क्या है, पेटियां, यानी कि उनको तो माल पानी आ गया तो बस जनता जाए भाड़ में, इनको मिल जाए पैसा जेब में। यही जनता के लोगों का तकलीफ उठाते हैं। मगर टोल गेट में कहीं लोग झगड़ा भी करते हैं, कहीं लोग तकरार करते हैं, कहीं लोग सैकड़ों गालियां देकर चले जाते हैं। उतना ही नहीं, टोल गेट में पैसा देकर ही चले जाते हैं, मगर कोई पूछने वाला संगठन भी नहीं है, यानी कि कोई जनता इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाती। यहाँ पर प्रेस मीट में बैठकर तो यहाँ पर सैकड़ों जवाब और सवाल करते हैं, मगर टोल गेट बनाना
ये नहीं छोड़ते। अब ना जाने रमेश जिगजिंगी ने कहीं कहीं रास्तों का ठिकाना बनाया होगा, कहीं कहीं जो रोड का जो टेंडर लेते हैं, जो ये टोल गेट का जो टेंडर लेते हैं, ना जाने कहीं लोग इनको मुलाकात भी किए होंगे। यहाँ टोल गेट का टेंडर डालो, वहाँ टोल गेट का टेंडर डालो, ना जाने कितने ऑफर आ चुके होंगे। अब तो रास्ता बनाने का मतलब यही होगा, वहां पर भी एक टोल गेट बनाकर ही आगे चुनाव में खड़े होने का प्लान होगा। देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂಬರು 548B ವಿಜಾಪುರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 0ದಿಂದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 40ವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಘ ಕ್ರಾಸದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆದ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 39ರಿಂದ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 39ರಿಂದ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಉದ್ದ. ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಈಗ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗ್ಯದ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು, ಟೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಯದ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2 ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕ ಅವಧಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸುಮಾರು 39ರಿಂದ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 561A ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರ ವಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಅರಕೇರಿ ಬಿಜಾಪುರದವರೆಗೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 0ದಿಂದ 11 ಅಂದಾಜು 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಅಂದಾಜು 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ. ಇದರ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 69 ಅಥವಾ 70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿ 1.5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅದು ಕೆಲಸ ನಡೀತದೆ. ಈಗ ಬಹಳ ನೋಡ್ರಿ, 1850 ಕೋಟಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ ಟು ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಟು ಗದಗವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಬಿಜಾಪುರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಇವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಲ್ರಿ, ಅದು 1800 ಅದನ್ನು ಈಗ 6 ಲೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮೊನ್ನೆ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಬಂದಾಗ ನಾವಿಬ್ರು ಕೂಡ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಇಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅದ. ಇನ್ನು ಇದು ರೋಡ್ 6 ಲೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 4-5 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು 6 ಲೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಾರ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಬಿಜಾಪುರ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಇದು ಬಿಜಾಪುರ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬರ್ತದಂತ ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆವು. ಯಾವ್ದಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ನಾನೇನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ ಮತ್ತೊಂದು ನೀರು, ನಾ ಹೇಳ್ದಾಗ ಇದು ರೈಲ್ವೆ ನೀರ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದ, ಜಮೀನ್ ಅದ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಸಿಎಂನೇ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಅಗ್ರೀಡ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆವು ಮುಗಿಸ್ಲಾಕ ಆಗ್ತದ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವು ದೊಡ್ಡ ಗರ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, 60 ಮೀಟರ್ ಗರ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವ. ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಏನದಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ
ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸರ್ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಗಿತದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ 2 ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಅದು ಫೈನಲ್ ಅದು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಡಿಸಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಈ ಮಗನೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಸೋಲಾಪುರ ಫೋರ್ ಲೈನ್ ಹೈವೇ ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಬರ ಮುನ್ನ ಸೋಲಾಪುರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಿ ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮಳಿ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ನೀರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ಮುಗಿತಾವ ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತೆ ಒಂದು 4-5 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಮುಗಿತದ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಗುಂದಿಯಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವುದು ವೈನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿದಿಂದ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅವ್ರದೇ ಇರ್ತದೆ ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತಾರ 15 ವರ್ಷ ಅವರೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ 15 ವರ್ಷ ಬೇಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ರೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋದಲ್ಲ ನಾನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಟ್ಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 15 ವರ್ಷ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಸಂಸದರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆರೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದಾನೇ ಯಾರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರ ನೀವು ಮೀಡಿಯಾದಾಗ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದ ಹಾಕ್ತಿರಿ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಅಂತಾರ್ರಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡ್ಲಕ್ ನಿಮ್ದೇ ಪಕ್ಷ ಅದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲರಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹಂಗಿರ್ತಾವ ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿ ವಿತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ರಿ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟಿನಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅದಾವ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಏನದು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಹೇಳೋದು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಯತ್ನಾಳ್ ಪಾಪ ಅವನೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರ ನೀವು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತಿರಿ ಆಯ್ತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನ ಬೀಳ್ತದ ಈಗ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ಹೆಂಗಂದ್ರ ಸಿಂಹ ಆದಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಔಷಧ ಇಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿನಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನನ್ನಷ್ಟು ಯಾರೇ ರೊಕ್ಕ ತಂದಿದ್ರ ನಾನೇ ಚೌಕನೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರಿ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಯೋಜನೆ ತರ ರೊಕ್ಕ ಈಗ ನಾ ಹೇಳೋದು 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಹಿಂದೆ ಎಂದಿರಲ್ಲ 40 ರೂಪಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರಿ ನಾ ಹಿಂದೂ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ ಹುಲಿ ಅಂತ ಬರೀ ಹುಲಿ ಚಿರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಅದ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಮಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಜಾಹೀರಾತಿನೊಳಗೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಮೊದಲು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿಎಂ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸಿಎಂ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೀಕೆಗಳು ಅಲ್ಲ ಈಗ ತಾವೊಬ್ರು ದಲಿತ ನಾಯಕರು ತಾವೊಬ್ರು ದಲಿತ ನಾಯಕರು ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುವವರು ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ನಾಯಕ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದವ್ರು ತೋತಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಅವಮಾನ ಅಂತ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಉದ್ಯೋಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ರಿ ಹಾಕ್ಯಾರಲ್ಲ ಅದ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅದ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅದ ಬಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಸಾಕು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಸರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಯಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರೇ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಆದ್ರೂ ನಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಡಿತಾರಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನೆಹರು ಅವ್ರ ಫೋಟೋನೇ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬೇಕಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಬಾಬಾ